வணக்கம். நான் உங்க முத்து பேசுறேன். I welcome you to our channel MP Technologies. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னா பைத்தான். பைத்தான்ங்கிற ஒரு லாங்குவேஜை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். What is Python? பைத்தான்ல என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்? இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது Introduction to Python. இந்த பைத்தான் லாங்குவேஜை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நான் ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராமிங் பேசிக்ஸ் அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சி லாங்குவேஜ் பத்தி நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்டை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் யூசிங் ஜாவா அந்த டைட்டில்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதை ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணிடுங்க. So அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா it will be very easy, simple to follow Python. So Python படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். So இப்போ பைத்தானை பத்தி நம்ம what is Python அப்படிங்கறத பார்க்கலாமா? So எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு நியூ லாங்குவேஜ் படிக்க போறோம், இல்லனா ஒரு நியூ கோர்ஸ் படிக்க போறோம், ஒரு நியூ கான்செப்ட் படிக்க போறோம். Whenever we start a new course or new language or new concept to learn, we must ask two questions. We should never forget to ask these two questions. இந்த ரெண்டு கொஸ்டினையும் கேட்கறது நம்ம மறக்கவே கூடாதுங்க. What is this and why should I learn this? So அந்த ரெண்டு கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் கிடைச்சிட்டா அந்த கோர்ஸை, அந்த சப்ஜெக்டை, அந்த டாபிக்கை அந்த கான்செப்டை நம்ம ஃபுல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி 100% நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், சக்சஸ்ஃபுல்லா படிச்சு முடிச்சிடலாம். So அப்போ நம்ம இங்க பைத்தானை பத்தி படிக்க போறோம். அப்போ we must ask two questions. What is Python? Why should I learn Python? பைத்தான்னா என்ன, பைத்தானை ஏன் படிக்கணும்? So இந்த ரெண்டு கொஸ்டினும் கண்டிப்பா கேட்கணும். So Python, what is Python அப்படின்னா Python is a powerful high level programming language. Python is a powerful high level programming language. And not only Python is the fourth most popular language as per TIOBE. So TIOBE அப்படிங்கிறது என்ன, software quality company. They measures the languages based on their popularity and their revenue. So அதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா it is the fourth most popular language and it is the third highest earning programming language. Which one? Python. And the Python developed பண்ணது யாரு? Who developed Python? அப்படின்னா Python was developed by Guido van Rossum in 1990. அவ்வளவுதாங்க. So இது எங்க டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னா National Research Institute of Maths and Computer Science in Netherlands. நெதர்லாந்துல டெவலப் பண்ணாங்க. ஓகே, இந்த பைத்தான், அப்போ பைத்தான்னா என்னன்னா it's a powerful high level programming language. And what is high level programming language? Before that, ஒரு சின்ன ரிவ்யூ பார்த்துக்கலாம். What is a computer? So computer is an electronic device, இல்லையா? It receives information, data, which is referred to as input. Computer receives information or data, which is called as input, இல்லையா? And performs operation, processes the data, and it produces the output, இல்லையா? Result. அதானே கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம டிஃபைன் பண்றது அதானே இல்லையா? So computer is an electronic device which receives information, a data or input from the user, and it processes the data. It performs operations based on the business logic, based on the requirement. We process the data and finally we give the result to the end user. Output. So computer is used to perform a task for us. நமக்காக சில வேலைகளை பார்க்கிறதுக்காக நம்ம எதை யூஸ் பண்றோம்? கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்றோம். ஓகே. Then how do we interact with the computer to perform a task? Okay, I want to perform a task using the computer. Then how will I interact with the computer? Using software. Then what is a software? Software is nothing but set of programs that is used to perform a task. Set of programs. Okay, then what is a program? Set of instruction or set of statement is called a program. Used to do a particular work in a task.
Then how do we write the program? Okay, program அப்போ எப்படி எழுதுவோம்? Using languages. We use language to write program. Then what is a language? What is a language in common? So language is nothing but a medium of communication between two. If I want to talk to you, I need a language to communicate with you. Then is there any type of language according to the computer? According to the computer, what are the types of language? There are two types of languages. Machine language and high level language. Computer will understand only machine language 0 and 1, which is called binary code. So can we interact with the computer using machine language? No. It will be a tedious one. It will be a really cumbersome one. So we have developed so many languages for our convenience, and we have named them as high level language. அவ்வளவுதான், ரொம்ப simple. So languages that are closest to human language is called high level language. So we have developed so many languages and we have named them high level language. Then how do the computer will understand our high level language? Because computer will understand only machine language. Then how will the computer will understand our high level language? For that we use translators, mediators. So those translators are called assembler, interpreter, compiler. So they convert our high level language program into machine language. அவ்வளவுதாங்க, ஈஸி ஆயிடுச்சு இல்லையா? Yes. Then இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது language overview. I have given a language overview. Very first time very first time assembly language was introduced, and it was almost equal to low level language. It will be really difficult task to write software using assembly language. So many high level programming languages were introduced. So other overview பாத்தீங்கன்னா இதுல some influential languages வந்து நம்ம வந்து கொடுத்திருக்கோம், list out பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. basic, very first time basic for beginners அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. When it was introduced in that time, people used to say, okay, if you are a beginner, better you learn basic. Nowadays we start with C. So that time basic was very famous for beginners. And Fortran for scientific applications, COBOL for business oriented applications, and Lisp for artificial intelligence. இப்படி வந்து languages were developed to cover a specific field. They expertise in a specific field. To develop any kind of software to cover all the fields, we needed a general purpose language. In that time C was introduced. So C is a general purpose language. C is a very powerful language. Still C is used to write kernel programming in the system software. After that, after C, some limitations were found in C. To overcome that, object oriented programming concept was introduced. So using that object oriented programming concept, so the C பத்தி படிக்கணும்னா நான் வந்து programming in C வந்து வீடியோஸ் நிறைய போட்டிருக்கேன். அது programming basics எல்லாம் அதுல ரொம்ப அழகா நான் simple examples, useful examples ஓட ரொம்ப ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி அதுல எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருக்கேன். தயவு செய்து அந்த programming in C வீடியோஸை வந்து ஒரு தடவை பார்த்துடுங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா object oriented programming and the concept is very important. Without object oriented programming we are not going to do anything in the software industry. So அதனால object oriented programming concept கண்டிப்பா ஒருத்தர பாத்துருங்க. object oriented programming using Java அப்படிங்கிற டைட்டில்ல வந்து நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். So அதே மாதிரி C வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு more than 40 வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன், 42 or 43 வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்க்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15 வீடியோஸ் கிட்ட போட்டிருக்கேன். சோ அந்த வீடியோஸை வந்து நிச்சயமா ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணிடுங்க. சோ அந்த கான்செப்ட் வந்து அங்க வந்து நான் ரொம்ப டீடைலா தெளிவா சொல்லியிருப்பேன்.
ஸோ அந்த பேசிக் திங்ஸை வந்து நான் இங்கே பைத்தான்ல வந்து ரொம்ப இன்டெப்த்தாக கொண்டு போயிருக்க மாட்டேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம அதில் வந்து டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டதுனால இங்கே வந்து நம்ம கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸுக்கு போயிடுவோம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் பேஸ் பண்ணி நிறைய லாங்குவேஜஸ் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. என்னென்ன லாங்குவேஜ்னா ஸ்கேலா, சிமிலா, ரூபி, ஸ்மால்டாக், C++, விஷுவல் C++, C#, ஜாவா, பைத்தான், ஜாவாஸ்கிரிப்ட், நிறைய லாங்குவேஜஸ். There were so many languages developed using object-oriented programming concept. One among them is Python. So, அப்போ நீங்க அழகா சொல்லிடலாம், Python is a high-level programming language and it's an object-oriented programming language. Okay, Python. What is Python? பார்த்தாச்சு. நிறைய object-oriented programming languages இருக்கு இல்லையா? One among them is Python. Python அதுல ஒண்ணு. அதுல என்ன ஸ்பெஷல்? Why should I learn Python? C++ இருக்கு, விஷுவல் C++ இருக்கு இல்லையா, ஜாவா இருக்கு. நான் why should I learn Python? பார்க்கலாமா? Who uses Python? பைத்தானை யாரெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க? ஃபர்ஸ்ட் அதை பார்த்துடலாம். அப்படின்னா நம்ம வந்து we will come to know the importance of Python, learning Python. Why should I learn Python அப்படிங்க பார்த்துடலாம். ஸோ யாரெல்லாம் வந்து பைத்தான் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ பாருங்க, Python wins its footwear everywhere. It is continuing its success stories in all fields. எல்லா ஃபீல்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா பைத்தான் வந்து இப்போ இருக்கு. கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா it covers all fields including education ஆகட்டும், engineering ஆகட்டும், science and research ஆகட்டும், social network sites ஆகட்டும், business oriented applications ஆகட்டும், government organizationல யூஸ் பண்ணக்கூடிய applications ஆகட்டும். So in all fields, all area, Python is being used. Python வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, யாரெல்லாம் யூஸ் பண்றா அது ஒரு லிஸ்ட் பார்த்துடலாம். பாருங்க, Python users Google. இப்போ கூகுள் இல்லாம நம்ம இன்டர்நெட்டே இல்லை. நிச்சயமா இன்டர்நெட்னாலே கூகுள் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல தான் நம்ம இப்போ இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் வந்து அந்த பைத்தான் வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் த அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் அட் கூகுள். பைத்தான் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் அட் கூகுள். கூகுள்ல பைத்தான் வந்து ஒரு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ். அதை எதுக்கு மெயினா யூஸ் பண்றாங்கன்னா சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன், அதாவது வெப் சர்ச் சிஸ்டம்க்கு யூஸ் பண்றாங்க. நீங்க you would have heard about SEO அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த வெப் சர்ச் சிஸ்டத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பைத்தானை யூஸ் பண்றாங்க. அதே மாதிரி யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம், ஸ்பாட்டிஃபை. ஸோ இதை பத்தி யூடியூப்பை பத்தி கேள்விப்படாதவங்க இருக்க முடியாது. நிச்சயமா உங்க எல்லாருக்குமே யூடியூப் பத்தி தெரியும். இட்ஸ் a social website which provides videos in all to specific field. எல்லா டைப் ஆஃப் வீடியோஸும் நமக்கு வந்து அகாடமிக், பிசினஸ் ஓரியன்டட் எல்லாமே நமக்கு வந்து அதில் கிடைக்குது. ஸோ அதில் வந்து அந்த வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த வீடியோ ஷேரிங் சிஸ்டம் வந்து பைத்தானை யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா BitTorrent கண்டிப்பாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். அதாவது ஃபைல் ஷேரிங் சிஸ்டம் இந்த இன்டர்நெட்ல ஃபைல் ஷேரிங் சிஸ்டம் வந்து BitTorrent வந்து ரொம்ப பாப்புலர். ஸோ அதில் வந்து அந்த ஃபைல் ஷேரிங் சிஸ்டம் வந்து எதை யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பைத்தான் யூஸ் பண்ணி. அதே மாதிரி அனிமேஷன் ஸ்டுடியோஸ் லைக் இண்டஸ்ட்ரியல் லைட், மேஜிக் அவங்கெல்லாம் வந்து எதை யூஸ் பண்ணுறாங்க, பைத்தானை யூஸ் பண்ணுறாங்க. எதுக்காகனா மூவி அனிமேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது மாதிரி சிஸ்கோ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, எல்லாருக்குமே தெரியும். IBM கேள்விப்படாதவங்க நிச்சயமா இருக்க முடியாது. சிஸ்கோ, சீகேட், IBM, Intel வந்து they are using Python for hardware testing யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ NASA, the very famous popular research institute in the world, they use Python for scientific application. And roboticsலயும் வந்து உங்களுக்கு பைத்தான் வந்து யூஸ் ஆகுது. அது மாதிரி ஃபேஸ்புக், சோஷியல் வெப்சைட், சோஷியல் நெட்வொர்க் சைட் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். everyone will be having ID in Facebook. ஸோ இந்த ஃபேஸ்புக்கில் யூட்டிலிட்டி சாஃப்ட்வேர்ஸ் நிறைய வந்து பைத்தானை யூஸ் பண்ணி தான் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் NSA, நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி,
Government organization uses Python for cryptography and analysis. அதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. D-Link கேள்விப்படாத மாடல் இல்லையா? ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா firmware updatesக்கு வந்து பைத்தானை யூஸ் பண்றாங்க. அது போக இமெயில் சர்வர்ஸ், மெஷின் லேர்னிங், நிறைய விஷயங்கள். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பைத்தான் வந்து plays an important role in the software industry. It makes a very big revenue. So it is a very popular language. So எல்லா ஃபீல்டையும் இது கவர் பண்ணுது இல்லையா? அதனால தான் நம்ம சொன்னோம் பைத்தான் prints its footprint everywhere. Python prints its footprint everywhere. It covers all fields. Okay. இவ்வளவு பண்றோம் சொல்றோம். நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி ஏதாவது பண்ண முடியுமா? ஒரு சின்ன பிசினஸ் ஓரியன்டட் அப்ளிகேஷன் அதை பார்க்கலாமா? இப்போ பாருங்க, நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். At the end of the course, I am very sure, 100% sure, you will be enabled to develop such kind of application. இதே மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷனை நீங்க நிச்சயமா டெவலப் பண்றதுக்கு வந்து கேப்பபிளா ஆயிடுவீங்க இந்த கோர்ஸை ஒரு வீடியோ கூட ஸ்கிப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா. ஏன்னா நான் வந்து கண்டிப்பா இந்த கோர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பைத்தான், this course is going to cover Python, HTML, JavaScript, AngularJS and any one of the database, MongoDB இல்லனா Postgres இல்லனா Elastic இல்லனா ஏதாவது ஒரு database வந்து நம்ம நிச்சயமா MySQL ஏதோ ஒரு database வச்சு நம்ம நிச்சயமா படிக்க போறோம். சோ இதெல்லாம் இந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா, பைத்தான், ஜாவா, HTML, JavaScript, AngularJS and ஏதாவது ஒரு database. சோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம படிக்க போறோம். கண்டிப்பா நியர் 50 வீடியோஸாவது நம்ம வந்து இந்த பைத்தான் கோர்ஸ் இதுல கண்டினியூஸா போட போறேன். நீங்க வந்து கண்டினியூஸா எல்லா வீடியோ பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷனை அழகா டெவலப் பண்ணலாம். சரி, வாங்க நம்ம இந்த அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். கொஞ்சம் பாருங்க. வெல்கம் டு ஸ்பைசி ஆன்லைன் ஹோட்டல் அப்படின்னு சொல்றேன். ஆன்லைன் ஹோட்டல்லுமே உங்களுக்கு நிறைய ஞாபகம் வரும். என்னது, ஜொமேட்டோ, ஸ்விக்கி இல்லையா? ஸோ ஸ்விக்கிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் இப்போ ஃபோன் பண்ணியே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அவசரமாக ஆஃபீஸ் போகணும், வீட்டில் சமைக்கலை அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணும், இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், ஒரு 4 இட்லி ஒரு வடை வேணும் அப்படின்னா டக்குன்னு ஃபோனை பிடிச்சி சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து டெலிவர் பண்ணிட்டு பைசா வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. இல்லை ஆன்லைனில் நீங்கள் பே பண்ணணும்னாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி தானே, அந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் தான் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு சின்ன ஆப் ஒன்று நம்ம பண்ண முடியுமா பைத்தான் யூஸ் பண்ணி? பண்ணலாம். ஸோ பைத்தான் மட்டும் இல்லை, இதில் நிறைய விஷயங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். HTML, இது AngularJS, பைத்தான் அண்ட் ஒரு டேட்டாபேஸ். ஸோ அதனால தான் அது எல்லாத்தையும் ஒரு காம்போவா நம்ம இந்த கோர்ஸ்ல வந்து படிக்க போகிறோம். ஸோ பாருங்க, இந்த ஆப்பை பாருங்க. இது வந்து என்ன பண்ணுது பாருங்க, index.html பாருங்க. அதாவது வெல்கம் டு ஸ்பைசி ஆன்லைன் ஹோட்டல் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுது. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்குது. ப்ராடக்ட் நம்பர், ப்ராடக்டோட நேம், அதோட பிரைஸ். ஸோ இங்க அமௌண்ட் கீழே பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் அமௌண்ட் அப்படின்னு டிஸ்பிளே பண்ணுது. ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனையும் நம்மகிட்ட இருந்து வாங்குது. அது என்னன்னா டெலிவரி இன்ஃபர்மேஷன். இட் இஸ் லைக் அ ஃபார்ம். ஒரு மெனு வந்து ஒரு மெனு கார்டு டிஸ்பிளே பண்ணுது. அந்த மெனு கார்டுல நமக்கு தேவையான ஐட்டத்தை நம்ம என்ன பண்றோம், செலக்ட் பண்றோம், சூஸ் பண்றோம். எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சூஸ் பண்றோம். அப்படி நீங்க சூஸ் பண்ண அது வந்து அதோட அமௌண்ட் பிளஸ் டோட்டல் அமௌண்ட் டு பே அதை வந்து லிஸ்ட் அவுட் டிஸ்பிளே பண்ணுது. அது போக வந்து எங்க கொண்டு வந்து டெலிவர் பண்ணணும் அப்படின்னும் அது ஒரு ஃபார்ம் கேட்குது, குட்டி ஸ்லிப். ஸோ அதுல வந்து எங்க வந்து டெலிவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த கஸ்டமர் நேம், அட்ரஸ் அண்ட் கான்டாக்ட் நம்பர் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நல்லா பாருங்க. இப்போ மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி, எக் பிரியாணி, மட்டன் போட்டி ஃப்ரை, மட்டன் லிவர் ஃப்ரை, பெப்பர் சிக்கன், சில்லி சிக்கன். ஸோ அந்த ஐட்டம்ஸ் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும்போதே நமக்கு வந்து சாப்பிடணும் போல இல்லையா? ஓகே. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்போ மட்டன் பிரியாணி வந்து அதோட பிரைஸ் பாருங்க 210 rupees. ஸோ இங்க வந்து நம்ம வந்து இனிஷியலா வந்து அந்த ஆட் குவான்டிட்டி யூ நீட் அதுல வந்து எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா 0வா இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நான் பிளஸ் பண்ணியிருக்கேன், 2 வாட்டி பிளஸ் பண்ணியிருக்கேன், அது 2. அப்போ 2 மட்டன் பிரியாணி கேட்டிருக்கேன். அப்புறம் 420 ரூபாய் இங்க சைட்ல டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க, 420 ரூபாய்.
அதே மாதிரி சிக்கன் பிரியாணி ஒன்று வந்து எவ்வளவு 180 rupees. நான் எவ்வளவு கொடுத்துருக்கேன் 2 + 2 டைம்ஸ் ப்ளஸ் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்போ அது வந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்கு 360 rupees. ஸோ அப்போ பாருங்க மட்டன் லிவர் ஃப்ரை அது வந்து எவ்வளவு 150, அது வந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்கேன் 1. ஸோ அப்போ அது வந்து 150 கொடுத்துருக்கு. அப்போ பாருங்க பெப்பர் சிக்கன் அது வந்து நான் 140, அது வந்து 2 கொடுத்துருக்கேன். அப்போ 280 rupees. ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் பாருங்க சைட் பை சைடு உங்களுக்கு வந்து 1210 rupees வந்துச்சு. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கஸ்டமர் நேம் எங்க டெலிவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றேன். கஸ்டமர் நேம், அப்புறம் வந்து என்ன அட்ரஸ்ல கொண்டு வந்து டெலிவர் பண்ணணும், கான்டாக்ட் நம்பர் என்ன அப்படின்னு கொடுத்து என்ன கொடுக்கும் சென்ட் ஆர்டர் கிளிக் பண்றோம். ஸோ இந்த சென்ட் ஆர்டர் கிளிக் பண்ணதும் என்ன நடக்குது பாருங்க. ஸோ சென்ட் ஆர்டர் கிளிக் பண்ண உடனே அது என்ன சொல்லுது பாருங்க, வெல்கம் டு Spicy Online Hotel. Your order number 2. Thank you very much for your order. You will receive the order soon. Visit again. Put it. Kindly note your order number and contact us. அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பர் சும்மா நம்ம கொடுத்துருக்கோம். If you have query. அவ்வளவுதாங்க, ரொம்ப சிம்பிள். சரி, அட்மின் சைட்ல என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் பாருங்க. இப்போ அட்மின் சைட்ல இப்போ ஹோட்டல்ல உள்ளவங்க பார்ப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அதுல பாருங்க இன்னைக்கு ஒரு டேட்டை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி, இன்னைக்கு டேட்னா இன்னைக்கு டேட்டை செலக்ட் பண்ணி ஷோ ஆர்டர் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது, இந்த ஷோ ஆர்டர் கிளிக் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது என்ன சொல்லுதுன்னா இன்னைக்கு வந்து ஆர்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுது. யார் யாரெல்லாம் ஆர்டர் கொடுக்காங்களோ அதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுல வந்து பாருங்க ஆர்டர் நம்பர் 2 அந்த டீடைல் அந்த என்ன அட்ரஸ்ல வந்து டெலிவர் பண்ணணும், அவங்களை கான்டாக்ட் பண்றதுக்கு என்ன நம்பர், டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து எவ்வளவு 1210 ரூபாய், 1210 rupees. இப்போ என்னென்ன ஐட்டம்ஸ், மட்டன் பிரியாணி 2, சிக்கன் பிரியாணி 2, மட்டன் லிவர் ஃப்ரை 1 அண்ட் பெப்பர் சிக்கன் 2. ஈஸியா இருக்கு இல்லையா? எஸ். ஸோ இதை வந்து டெவலப் பண்றதுக்கு நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்றோம்? ஓகே, ஒரு சின்ன ஒரு ஆன்லைன் ஆர்டர் சிஸ்டம் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம். இதை டெவலப் பண்றதுக்கு நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்றோம், அதாவது என்னென்ன லாங்குவேஜஸ், என்னென்ன கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்றோம், அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாமா? பாருங்க, ஸ்டேஜ் 1 ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து ஜெனரலா வந்து spicyonlinehotel.com அப்படின்னு நம்ம வந்து இந்த வெப் ப்ரௌசர், இது வந்து ப்ரௌசர். ஸோ இந்த ப்ரௌசர்ல வந்து நம்ம டைப் பண்றோம்னு வைங்களேன். அப்படி டைப் பண்ணா ஆக்சுவலா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we are putting a request to the HTTP server through the internet. We are putting a request to the HTTP server through the internet. So this is the HTTP server. The HTTP server is nothing but a program which is running in the internet. இன்டர்நெட்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் தான் என்னது HTTP server which has a unique address. அந்த அட்ரஸ்க்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், spicyonlinehotel.com அப்படின்றது the request is sent to the particular server which has received our request. அதான் என்ன பண்ணுது, which receives our request. நம்மளோட request-ஐ ரிசீவ் பண்ணி என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளோட இப்போ spicyonlinehotel.com அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பேஜை நம்ம ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம். இதுதான் ஸ்டார்டிங் பேஜ், திஸ் இஸ் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜென்ரலா நம்ம அதை எது ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம்னா index.html இல்ல home.html ஏதோ ஒரு ஃபைல். அப்போ நம்ம index.html ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இங்க. ஸோ அப்போ index.html HTTP server என்ன பண்ணுது, நமக்கு சர்வ் பண்ணும். ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எனக்கு index.html என்னோட கம்ப்யூட்டருக்கு வருது, என்னோட ப்ரௌசர் வந்து அந்த ப்ரோக்ராமை என்ன பண்ணுது, ரன் பண்ணுது. Which runs? My browser runs. My browser runs the program. Who gives the program? The HTTP server gives the program through the internet to my computer. In my computer, my web browser runs the program. Index.html. Browser-na என்ன உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும், இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர், கூகுள் குரோம், ஃபயர்பாக்ஸ், ஓபேரா நிறைய இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதில் என்னோட ப்ரௌசர் வந்து என்ன பண்ணுது, அந்த index.html ரன் பண்ணுது. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் இந்த சிம்பிள் ஆப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the index.html uses HTML tag as well as AngularJS coding. ஸோ இது வந்து the index.html is written with AngularJS. ஓகேயா? ஸோ அடுத்து பாருங்க ஸ்டேஜ் 2. இந்த ஸ்டேஜ் 2ல வந்து இந்த index.html என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா AngularJS வந்து again
requesting to run the getproducts.py file in the HTTP server. இந்த AngularJS வந்து மறுபடியும் ஒரு request வந்து HTTP server அனுப்புது. என்னன்னா getproducts.py ங்கிற program வந்து ரன் பண்ணு. அப்ப .py னா அது என்ன program? Python program. அப்போ HTTP serverல getproducts.py ங்கிற ஃபைல் வந்து என்ன ஆகுது? ரன் ஆகுது. சோ அந்த getproducts.py என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா அதுதான் நமக்குள்ள மெனு ஐட்டம்ஸை எடுத்து தர போகுது. சோ அந்த மெனு ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கும்? அதாவது ப்ராடக்ட், அந்த ப்ராடக்ட் நம்பர்ஸ், ப்ராடக்ட்டோட நேம், அதோட பிரைஸ், இதெல்லாம் எங்க இருக்குது? டேட்டாபேஸ்ல இருக்குது. சோ டேட்டாபேஸ்னா அத பத்தி நம்ம கண்டிப்பா இந்த கோர்ஸ்ல படிப்போம். So one of other database is a persistent storage system in a structured way. So அது வந்து என்ன databases இருக்கு அப்படினா there are so many popular database servers in the market. நிறைய இருக்கு. அதுல வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பாப்புலரா உள்ள சில ஐட்டம்ஸ் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்க பாருங்க. MongoDB, Postgres, Elastic, MySQL server, SQL server, MySQL, Oracle, நிறைய டேட்டாபேசஸ் இருக்கு. அதுல ஏதாவது ஒரு டேட்டாபேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். சோ அந்த டேட்டாபேஸ்ல உள்ள அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அங்கதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் டீடைல்ஸ் இருக்கு. அந்த டீடைல்ஸை வந்து in Python program என்ன பண்ணுது? It fetches the details from the database and it creates JSON object which consists the detail. அவ்வளவுதான். The product details எல்லாத்தையும் வந்து it collects product detail from the database and return as JSON object. அந்த product detail எப்படி கொடுக்குது அப்படின்னா JSON object-ஆ எங்க கொடுக்குது? return பண்ணுது. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப் 3ல வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பாருங்க, AngularJS வந்து extracts the detail from the JSON object and list out to the user to choose. அவ்வளவுதாங்க, ரொம்ப ஈஸி. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்க, நம்ம requesting to run getProducts index.html என்னோட ப்ரோக்ராம்ல வந்து ரன் ஆகும்போது index.html ல நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா AngularJS கோடிங் எழுதியிருக்கோம். அந்த AngularJS என்ன பண்ணுது? ஒரு ரெக்வெஸ்ட் HTTP சர்வர் கொடுக்குது, getProducts.py ரன் பண்ணு. அப்ப getProducts.py என்ன பண்ணுதுன்னா டேட்டாபேஸ்ல இருந்து ப்ராடக்ட்ஸோட டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிட்ரீவ் பண்ணி அதை JSON ஆப்ஜெக்ட்டா ரிட்டர்ன் பண்ணுது. சோ அத வந்து நம்ம AngularJS வாங்கி அந்த JSON ஆப்ஜெக்ட்ல உள்ள டீடைல்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எனக்கு இங்க மெனு கார்டா டிஸ்ப்ளே பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாம அதுல வந்து நம்ம ஆட் பண்றது, அந்த மேனிபுலேஷனையும் பண்ணுது. இப்போ நீங்க வந்து இதுல வந்து ஐட்டம்ஸ் வந்து பிளஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஐட்டம் சூஸ் பண்றீங்க, மறுபடியும் பிளஸ் கொடுத்தீங்க, 2 ஐட்டமா இருக்குது. அப்ப அதுக்கு தகுந்தாப்புல அமௌண்ட் வந்து கால்குலேட் ஆகணும், டோட்டல் அமௌண்ட்டும் கால்குலேட் ஆகணும். இந்த அமௌண்ட்டும் கால்குலேட் ஆகணும், டோட்டல் அமௌண்ட்டும் கால்குலேட். அதை எதுல பண்ணிருக்கோம்னா ஆங்குலர்ல பண்ணிருக்கோம், AngularJS யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் 3ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கிறோம், அதாவது டெலிவரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கிறோம். சோ ஆர்டர் டீடைல் முடிச்சிட்டோம். அப்போ வந்து டெலிவரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்னா சென்ட் ஆர்டர்ங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்றோம். சோ சென்ட் ஆர்டர்னா ஆக்சுவலா நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஸ்டெப் 1 வந்து என்னன்னா requesting to save my order, என்னோட ஆர்டரை சேவ் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்றோம்? ரெக்வெஸ்ட் பண்றோம். சோ அப்போ இங்க HTTP சர்வருக்கு அந்த ரெக்வெஸ்ட் வருது. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் ரிசீவ் பண்றா? என்ன பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ரிசீவ் பண்ணுது. அது என்ன ப்ரோக்ராம்? saveorder.py. சோ இது ரிசீவ் பண்ணி என்ன பண்ணுது? என்னோட டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் முதல்ல கலெக்ட் பண்ணுது. என்னென்ன ஐட்டம், நான் மட்டன் பிரியாணி 2 கேட்டிருக்கேன், சிக்கன் பிரியாணி 2 கேட்டிருக்கேன், மட்டன் லிவர் ஃப்ரை 1 கேட்டிருக்கேன், பெப்பர் சிக்கன் 2 கேட்டிருக்கேன், டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து 1210 ரூபாய். சோ இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் முதல்ல வாங்கி கலெக்ட் பண்ணிட்டு எனக்கான ஆர்டர் நம்பர் அது ஜெனரேட் பண்ணுது. இதுதான் உங்களுக்கான ஆர்டர் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா? அதனால ஆர்டர் நம்பர் ஜெனரேட் பண்ணி இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த ஆர்டர் நம்பருக்கு கீழே எங்க கொண்டு போய் டேட்டாபேஸ்ல கொண்டு போய் சேவ் பண்ணிடுது. சேவ் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆர்டர் நம்பரை எடுத்து எனக்கு என்ன பண்ணுது? டிஸ்ப்ளே பண்ணுது. This is your order number. அதை யார் பண்றா? நம்மளோட saveorder.py இந்த ஆர்டர் நம்பர் நமக்கு ரிட்டர்ன் கொடுக்குது. இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸ் எப்படி பண்றோம். இதே மாதிரி தான் அட்மின் சைட்லயும் பண்றதுல பைத்தான் ப்ரோக்ராம் வந்து plays an important role. இப்போ உங்களுக்கு நல்லா கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் பைத்தான் plays an important role in the server side. சர்வர் சைடுல நம்ம வந்து HTTP சர்வர்ல ரன் ஆகக்கூடிய ப்ரோக்ராமா நம்ம பைத்தானை வந்து
யூஸ் பண்றோம். ஓகே, இதுல வந்து பைத்தான் தான் யூஸ் பண்ண முடியுமா? இதுல வேற லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுத முடியாதா? ஏன் JSP யூஸ் பண்ணலாமா? தாராளமா பண்ணலாம். சரி, அப்போ ASP.NET யூஸ் பண்ணலாமா? கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணலாம். PHP யூஸ் பண்ணலாமா? நிச்சயமா யூஸ் பண்ணலாம். அப்ப எதுக்கு பைத்தான் யூஸ் பண்ணணும்? சோ இதெல்லாமே இருக்கு இல்லையா? அப்போ ஆல்டர்னேட்ஸ் இருக்கு. அப்போ பைத்தான் why should I learn? Why should I use Python? நம்ம ஏற்கனவே why shouldn't I use the existing technologies ஆல்ரெடி இருக்குல்ல, சோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னா நிச்சயமா யூஸ் பண்ணலாம். பட் பைத்தான்ல என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு அதை பார்க்கணும். சோ இப்போ நீங்க வந்து 4 லைன்ஸ்ல மற்ற லாங்குவேஜஸ்ல நம்ம வந்து அதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் என்னன்னா, இதுல 4 லைன்ஸ்ல நம்ம பண்ணக்கூடியதை மற்ற லாங்குவேஜஸ்ல யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு 1 or 2 பேஜஸ் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். அதை வந்து நம்ம படிக்கும்போது தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். So it makes programming easy. First of all, Python is easy language. It's a very easiest language. It makes us very comfortable. It makes us feel very comfortable to write programs. Very simplicity. ரொம்ப சிம்பிளா வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமை எழுதிக்கலாம் பைத்தான் யூஸ் பண்ணி. அதனால தான் நம்ம பைத்தானை வந்து படிக்க போறோம். சரி, இந்த மாதிரி குட்டி அப்ளிகேஷன் வந்து டெவலப் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கோம். இந்த மாதிரி குட்டி அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றதுக்கு தான் பைத்தான் யூஸ் பண்ண நோ. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், பைத்தான் பிரிண்ட்ஸ் இட்ஸ் ஃபுட்பிரிண்ட்ஸ் எவ்ரிவேர். எல்லா இதுலையும், ஈவன் மெஷின் லேர்னிங் ஆகட்டும், சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன் ஆகட்டும், செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் ஆகட்டும், கிரிப்டோகிராஃபி ஆகட்டும், அனிமேஷன்ஸ் ஆகட்டும், எல்லா இதுலையுமே வந்து ரோபோட்டிக்ஸ் ஆகட்டும், எல்லா இதுலையுமே நம்ம எதை யூஸ் பண்றோம்? பைத்தானை யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணலாம். பைத்தான் இஸ் வெரி சிம்பிள் டு ரைட் ப்ரோக்ராம்ஸ். அதாவது நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளா ஈஸியா ப்ரோக்ராமை எழுதிக்கலாம். பைத்தான் இஸ் வெரி அடாப்டபிள். அதாவது இப்போ லேட்டஸ்டா உள்ள டெக்னாலஜிஸோட பைத்தான் வந்து ரொம்ப ஈஸியா என்ன ஆகுதுன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகுது. ஆங்குலர் ஜேஎஸ் ஆகட்டும், ஆங்குலர் ஆகட்டும், நோட் ஆகட்டும், எதுவாகட்டும், ஸோ எல்லாத்தோடையும் நம்ம ஈஸியா என்ன பண்ணிக்கலாம்? பைத்தானை இன்கார்பரேட் பண்ணி ப்ரோக்ராம் எழுதலாம். அது ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ். அதனால தான் why should I learn Python? இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் பைத்தானை ஏன் படிக்க போறோம் அப்படின்னு. பைத்தான் இஸ் வெரி வெரி ஈஸியஸ்ட் லாங்குவேஜ் அண்ட் இட் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி டு ரைட் ப்ரோக்ராம் யூசிங் பைத்தான் இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். எல்லா விஷயத்துலையும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பா என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்க. ஸோ அப்படி நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா தான் வரக்கூடிய வீடியோஸ், அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும், நீங்க பார்க்கலாம். ஒரு வீடியோ கூட ஸ்கிப் பண்ணாம நீங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா மறுபடியும் நான் சொல்றேன், ஐ எம் வெரி ஷுர், 100% ஷுர், you will be enabled to develop such kind of applications. இதே மாதிரி நிறைய applications நீங்க டெவலப் கண்டிப்பா பண்ணுவீங்க. வணக்கம்.